ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ओम शरुभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगस्तु ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः गुरुवे सर्वलोकानां विसजे भवरोगिणाम् इति सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्ति नमः श्रीधरस्वामिनं नित्यं बोधकारणमव्ययम् भावातीतं महं वन्दे सुखज्ञानैकनिर्मलम् वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहन्तनिरन्तरं रामडुगवंशजं शुद्धं शिवरामाख्यदीक्षितं बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिकः श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः आत्मात्मातीतं निजं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमुनरामय्याय योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः चरमचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लयाय सद्गुरुभ्यो नमो नमः पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदांतानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्ना महागुरुं विष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः परब्रह्मानंद वच्युं परापर समादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानंद श्री अस्मत्कारा नमोस्तुते अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम् सुप्रभातम् अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संज्ञा प्रवर्तते उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वजा उत्तिष्ठ सर्वदेवेशा त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ते श्रीनिजगुरु श्रितजना प्रियदानशीले श्रीमद्गुरीशदैते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डले सुधे साक्षिभूतामनन्तरूपिणी येषां प्रवेशगयते तव सुप्रभातम् अद्यादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्तम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेवासत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव सुप्रकाशम् भाषावतीर्णवेद्यं तव बोधरूपम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् न शब्दपङ्कजं शास्त्र नैवास्ति तत्त्वम् निश्शब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् सभायान्तरुचि त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वे यदिशिष्टमव्ययम् अतत्तरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् सोमवत्वनिरन्तरस्थं यालैष भूमाम् अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मना श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् विशुद्ध निर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् नज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचलगुरुरेकं सुविशालतत्त्वम्
श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीभूमरूपादयादि गुणामृताब्धिः सर्वारिष्टनाशा जगदेक शरण्यमूर्तिः सत्यश्री सत्यज्ञानानन्तदीता नित्यस्वरूपा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थं गुणरूपरहितं त्वं ज्ञानतीर्थातीरम् अविनाशतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं स्वप्नान्तरस्थं विदितं ब्रह्मीश तत्त्वम् शुद्धे सुषुप्त्याभिवचं परिपूर्णतत्त्वम् तेषां प्रभातसमये स्मृतिरैकभाषाम् प्रज्ञानतीतपरमाम् अप्नोति सत्यम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतिरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्तः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरैकभाषाम् प्रज्ञां परात्तसुलभां परमां प्रसूतिः श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुराचार्य तव सुप्रभातम् श्रीवेदान्तानन्दवेङ्कटरमणाय तव सुप्रभातम् जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। அப்படியா சொல்லுங்க சொன்ன வர்ற வரைக்கும் என்ன சொல்றோம்? என்ன சொல்றீங்களா? பாதுகாஸ்தமா சௌர்ணிகாவா ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குது வேற அவங்க ஆன்சர் గురుదేవ గురువే తెల్లవారును భ్రాంతి చీకటి తీరిపోయను జ్ఞాన హృదయం బల్లనాయను మనసు తిరమై ఎల్ల బయలాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి బాలకృష్ణ ఉన్నదున్నట్లుండిపోయను విన్న కన్నది లేకపోయను ఎన్నగాయే ఎరుక మూలము ఏమి లేదాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి తోచు వృత్తులు తొలగిపోయను సూచనయు గురు వాక్యమాయను ఉచ్చ నీచంబనిటి పలుకులు ఉత్తవైపాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి భూత పంచక శూన్యమాయను కూతలేమియు లేకపోయెను పాతకంబులు పారిపోయను పరమ పదమాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి ఇల్లు బయలై తెల్లనాయను కల్లబోధలు చెల్లిపోయను పిల్లలాటల పోలికాయను ప్రేమ లేదాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి పిండ బ్రహ్మాండముల నుండిటి దండి ఆముల తెలివి బాయను ఖండాఖండములోన చూడా ఖండమైపాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి హరియరాదుల కందకుండెటి గురుని వాక్యము నమ్మికాయను పరమ పదమే బట్టబయలై భావమిక బాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి జనన మరణము జడుపు తీరెను కనుల వేడుక కాలిపోయెను మనసు ఇంద్రియ చలనమెల్లను మాయమైపోయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి
జగతి విమదులు స్వప్నమాయను పగలు రాత్రి లేకపోయెను ఒకటి రెంటికి మూలమాయను ఊహలేదాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి ఇంపుగా నలగండ్ల వెలిగిటి వెంపటి నరసింహ గురువరు పంపునను గోపాల కవిలో బయలు బయలాయన్ ఆత్మా మేలు కొనవి ఆత్మా మేలు కొనవి మోసమాయను జీవ చూడగ మోహ పాశములదిక మాయను గాచి జందగ చేసే నీ గతి కర్మమే మందు జీవా మేలు కొనవి కల్పశతములు కన్న మిక్కిలి కాలమాయను తిరిగి చూడక అల్ప సుఖమని కలల మరయుచు ఆడుచున్నావు జీవా మేలు కొనవే కోటి జన్మములెత్తెయును శతకోటి దుఃఖములను భవించుచు నాటి మాటలు తలుచుకొంటే నాటు నీ మదికి జీవా మేలు కొనవి ఇరవదక వెయ్యారు నూరు జరగు అంశలు తొరుగు నాయవు హరిహరాదులు వచ్చి నిలచిన ఆగతీతనవు జీవా మేలుకొనవే ఆ లేని పోని దుఃఖ జాలములోని బడు చెడిపోవుటెందుకు లేని పోని దుఃఖ జాలములోన బడి చెడిపోవుటెందుకు మాన అవమానంబులని నీ మమత విడలేవు జీవా మేలు కొనవి నిజ గురుండగ సూర్యుడెప్పుడు నిజముగా ఉదయించి చూడము త్రిజగముల వారంత మేల్కొని తెలివిగన్నారు జీవా మేలుకొనవే ఆ భక్త బయలును గురుడు చూపినట్టు లేఖను పుడమి అందున పట్టు విడువక గుట్టు మరువక దిట్టమైపోవి జీవా మేలు కొనవి మాయతను వై మాయతనై మాయ పనులను చేయుచును మరి మాయతన మర్మంబుగననే మాయమైపోవున్ జీవా మేలుకొనవే ఆ ద్వాదశి షోడచులని జలధార కర్ణములందు సోకిన బాధలన్నీయు తొలగి నీవిక భ్రాంతి వదిలదవు జీవా మేలు కొనవి భాగవత శ్రీకృష్ణ దేశిక ప్రభువరుండెటు రాని వజ్జన వేగనే తను మనదనంబులు వీడి శరణనవే జీవా మేలుకొనవే జీవా మేలు కొనవి పీలుకాన శంకరుడని పిలచి ప్రభువరు నేలినారట పీలుకాన శంకరుడని పిలచి ప్రభువరు నేలినారట మూలమూలే నట్టి ఎరుకను ముంచి వేసిరట జీవా మేలు కొనవి మేలుకోవో దేశికేంద్ర మేలుకోవో పూర్ణచంద్ర మేలుకో శివరామ దీక్షిత మేలుకోవయ్యా దేవా మేలుకోవయ్యా భ్రమేణాహం భ్రమేణత్వం భ్రమేణోపాసక జనః భ్రమేణీశ్వర భావత్వం భ్రమమూలం ఇదం జగత్ భ్రాంతి చేతను నేను నీవను భ్రాంతియే ఈశ్వర జగతిని భ్రాంతియే సర్వం బటంచన భ్రాంతులను జేయా ఈ జగద్భ్రాంతి విడదీయా దేవా మేలుకో త్యజ ధర్మమధర్మం చ ఉభే సత్యావృతే త్యజ
ఉభే సత్యామృతే త్యక్త్వా ఏన త్యజతి సతత్వచాం. ధర్మధర్మముల రెంటిల మర్మమున బోధించు విడుమని మర్మ మెరిగిన జ్ఞాతయో నన్నసలు విడుమనగా గురు కట్నమును కొనగా దేవా మేలుకో. ఆ గురునావరణ త్యాగః గురునా అనావరణముత్తమం పరిపూర్ణం పూర్ణమేవ పూర్ణాచల సముద్రవత్. తరగుణను సద్గురుని గల్పెటి ధీరవరులావరణ రైతులు చేసి పరిపూర్ణ చలశ్రాంతులు కండలకు జయ శరీరాత్మలను దీయ దేవా మేలుకో. అబీజం వృక్ష సంపన్న శాఖా పల్లవ వర్జితం పుష్పం నాస్తి ఫలం నాస్తి సంపూర్ణం వృక్షవర్జితం. అష్టవిధ ప్రకృతుల చేతన సృష్టి కారణమాయననుచును స్పష్టముగా శోధించి చూచిన బీజరహితమని నిర్బీజ బ్రహ్మమని దేవా మేలుకో. సర్వశూన్యం మయం రూపం జన్మశూన్యం స్వభావతః జన్మభావేన మృత్యుశ్చ పరిపూర్ణం స్వభావతః. జరయు మృతులను లేని పూర్ణము విరివిగను జన్మంబు శూన్యము తరచదానందేమి లేకని దండిగొన్నదని పరిపూర్ణ బ్రహ్మమని దేవా మేలుకో. జన్మభావే కర్మం నాస్తి కర్మభావే ఫలం నహి ఫలభావే భయం పుత్ర భయభావేన సంశయః. దేశిక మీ కరుణ చేతను ఈ శరీర ద్వయము పోయిన నాశమౌ జన్మ ఫల కర్మ భీతులు లేశమైనాను నిసంశయముగను దేవా మేలుకో. ఇంద్రజాలం మిదం సర్వం యకమరుమరీచిక అఖండితమనాకారం వర్తతే కేవలం శివం. ఉండి లేనిది ఇంద్రజాలము ఎండమావుల వలను దోచును ఖండితాముగ నట్టి అచల పూర్ణ బ్రహ్మమునా పరిపూర్ణ బ్రహ్మమునా దేవా మేలుకో. శుద్ధ్యావివ చ తస్మిన్నాహం కదాచన తద్వత్ సదాపి యన్నాస్తి ప్రపంచం నాస్తి తస్య వై. సుషుప్తి ఎందున నేను లేనటు జ్ఞాప్తి లేనా పూర్ణ బ్రహ్మని జ్ఞాప్తి లేక నిర్లపుడా వైషుప్తి చెందకను సౌజ్ఞాప్తి విడిచియను దేవా మేలుకో. యథా నాహం తథా శుద్ధం తస్మాత్ శుద్ధేన నిర్ణయః జగదస్తితి కో వేద నాస్తి కో న చ నిర్ణయః. లేని నేనను నేను ఎన్నడు లేకపోవును గానిదెన్నడు నేనుగా నా పూర్ణ బ్రహ్మను నిర్ణయించదని వర్ణించలేనిదని దేవా మేలుకో. ఆత్మాతీతం కేవలాత్మా దేహో నాస్తి కదాచన అస్తి నాస్తి కో వేద నిర్ణయో నాస్తి సర్వదా. అద్వితీయము అచల పూర్ణము ప్రకృతి దయ దోషరహితము సద్విచారణ కేవలాత్మను ఎవ్వరెరుగదురు నువ్వెవరును పొందుదురు దేవా మేలుకో. శాస్త్రజ్ఞానం బహుక్లేశం బుద్ధి చలన కారణం ఉపదేశాత్తరే బుద్ధ్యా రమతే సర్వకర్మషు. బుద్ధి సాంచల్యమును చేసును శాస్త్రజ్ఞానము బహు క్లేశం అద్దు మీరుక గురుని ముఖమున పద్ధతిని వినినా శుద్ధైన మార్గమున దేవా మేలుకో. శుల్కాహస్తా జగాయ కచ్చిత ద్రవ్యమాలోక్యతాం త్యజేత్
జ్ఞానేన జ్ఞేయమాలోక్య పశ్చాత్జ్ఞానం వినశ్యతి. తిమిరమందుననున్న వస్తువు అమల జ్యోతి వెదికి విడుచును జ్యోతి నటవలనున్న జ్ఞాప్తి జ్ఞాయమెరుగుమని తజ్ఞాప్తి విడువుమని దేవా మేలుకో. జ్ఞానమజ్ఞానినం దృష్టా ద్వయోస్త్యజతి నిశ్చయః ద్వయోస్తజ్జతి యజ్ఞానం తజ్ఞానం చ పరిత్యజేత్. జ్ఞాన జ్ఞానము రెంటి నిజమును ఎరుక సుజ్ఞానం బటంచును జ్ఞాన జ్ఞానము ద్వంద్వమనచును విడుచ సుజ్ఞానం తజ్ఞాన రహితమే పూర్ణ స్థితి న్యాయం దేవా మేలుకో. విద్యాంతం బ్రహ్మ విద్యాంతం వార్తికాంతమగోచరం పూర్ణబోధం ప్రవక్ష్యామి శృణు శిష్య మహోత్తమం. విద్యకంతము బ్రహ్మ విద్య దీనికంతము వార్తికంబున వార్తికాంతమ గోచరమవ్యక్తి మదియనుచు తద్దిరిని పూర్ణబోధనుచు దేవా మేలుకో. వాసిగా తోడిపురమును స్థాపితం బహుపీఠమందున దోషిలుక్తియు రామరావితలేక మేల్కొల్పి గురు బృందమున మేల్కొల్పి దేవా మేలుకో మేలుకో దేశికేంద్ర సాంద్ర మేలుకో శివరామ దీక్షిత మేలుకోవయ్యా దేవా మేలుకో. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. స్వామి జై. ఎవరు లేరా? హలో స్వామి దివాకర్ స్వామిలో ఆ? దివాకర్ స్వామి ఏమన్నా చెప్తారో చూడండి. ఎవరు అటెండ్ కాలేదా? అందరూ చూడముట్టు ఉందారు. మీనాక్షి దేవ ముందే, లక్ష్మీ సంగాంధరెడ్డి, నారాయణ స్వామి. అమ్మోళ్ళు ఎవరైనా ఏమని చెప్తారమ్మా చూడండి. అంతా ఆన్ చేసి ఏడం పెట్టేసి పోయిడ్చిండారు. ఏమి తెలియదు. దివాకర్ స్వామి చౌల్ముడి చేసుకొని ఉండారు. వెంకటదాస్ స్వామిలో రాలేదు. కృష్ణమూర్తి స్వామిని చౌల్ముడి చేసుకొని ఉండారు. సరే రాలేదులేను వెంకటేష్ అన్న ఈ రోజు అసిత్ స్వామి రాలేదా? ఎవరు రాలేదమ్మా వాళ్ళు. అందరూ మేకలమ్మ, శివయ్య వాళ్ళు ఉండారు. మీనమ్మ, లక్ష్మీదేవి. మేము చదవలేం లేదు స్వామి, మా దగ్గర ఉండారు. చౌల్ముడి చేసుకొని ఉండారు. మీరే చెప్పండి స్వామి, మీరే చెప్పు స్వామి. రైట్ మా అంతా రికార్డ్ అవుతా ఉంది. అంతా డిలీట్ చేయమని చెప్తాను. చెప్పు స్వామికి. శ్రీ శశీధర శిష్యవర శివరామ దీక్షిత గురువర దేశిక శ్రీ దుర్గానంద పంచదశి పర గురువర నాశరహిత శరీర సీతారామ గురు కరుణాకర ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దళచిద గురువర. విద్యాతీత కంద బోధక సాధ్య సాధక వర్జిత పాదాద్యమాచం మగగు పరిపూర్ణ బోధాదూదక అపద్య గద్య కావ్య రచిత శరీర సద్గురు దేశిక ప్రామాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దళచద గురువర. అచల ఋషి అవినాశ చందము ద్వయదోషరహితానందమో వచన రహిత శరీర సద్గురు అభవో దేవత దైవము అప్రమేయ శక్త్యము ఏ శక్తి దయములు రహితము ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దళచిద గురువరా. జాతృత శౌచములు లేని అమృత బీజ స్వరూపగా సీతారాగమయాత్మదేశిక సర్వభంగ వినాశక ఉట బయలాతీత తత్వ సేవ జ్ఞానరహితక
ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో తలచెద గురువర. అఖిల కాలములందనున్నది అచల పరిపూర్ణంబని నిఖిల మాయల కావలంబైన జగమే లేదని అగములన్నీయు వాయునుదుటన భూతి నూదిన వైద్యుడా ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో తలచిద గురువరా. నిరుపమాన నిరుప నిరంజన రుచి నిర్గుణంబున కవలిది నిరవయం విధి నిరంకారము నిశ్చలంబగు చందము మరుగు నిజగురు నిరూపము నిరామయ నిరకాశము ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచద గురువర. ద్రష్ట దర్శన దృశ్యముల విరామ మందిన స్థానము దృష్టిత్రయముల కందనట్టి నిరావర్ణమే బీజము కష్ట నిష్ఠర సుఖములెరుగని నిష్ఠై గుణక్య శక్తుడా ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిల దలచిద గురువరా. జాతమృత శౌచములు లేని అమృత బీజ స్వరూపక గీతరాగమయాత్మదేశిక సర్వద్వంద వినాశక భూత భయలాతీత తత్వాదేవ జ్ఞానరహితక ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచద గురువరా. నిర్గుణ ప్రజ్ఞాన రహితమే నిజ ద్వాదశి గురు న్యాయము స్వర్గ వైకుంఠముల కావలి తత్వస్థార యథార్థము దుర్గమాంబో మార్గమిది గురు సన్నిధిని విజ్ఞాయము ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచిద గురువరా. అష్టవిధ ప్రకృతుల చేతను తోచబడు ప్రపంచము ద్రష్టయో అయమాత్మ బ్రహ్మను భావన కలదేహము కష్టముగ కలలోను దోచిన తనువులెటలో అటులని ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచద గురువరా. నాలుగువ తనవైన ఎరిగే జ్ఞాతయే పరమాత్మని మూలమూలే నట్టి గుర్తెద బింద రూప వ్యక్తని నీలతో యద విద్య లేకదనంత మందున లేదని ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిల దలచిద గురువరా. కర్పూరపు నిప్పందు కలసిన చంద్రమీ ద్రాష్టాంతము చప్పునను చల్లారినట్టి సగుణ నిర్గుణ రహితము ఒప్పునికరము ద్వాదశి గురు చెప్పి చూపగరానిది ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచద గురువరా. భక్తితో ఏ వందనంబలో అర్థమెరిగ ప్రాపించనన్ ముక్తి నొసగిపైన మోక్షపేక్ష రహితుని చేయును ముక్తి నొసగిత స్ఫూడపురమున గంగయాంబుక పుత్రుడో భక్తుడో రామరావిటు పీఠమెదుటను పాడెను ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచిద గురువరా. ప్రభాతమున భవదీయ పదములు మదిలో దలచద గురువరా. గురురష్టకం ఈరోజు 9 శ్లోకాలు చెప్పి దాని భావార్థం చెప్తాను. భావార్థం ఎవరైనా చెప్పినట్లుంటే మీరు ఎంట్రీ కండి, నేను సైలెంట్ అవుతాను. కళత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాది సర్వం గృహం బాంధవా సర్వం మేతస్య జాతం గురోరంగి పత్ని మనచ్చేన లగ్నం తతక్యం 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 భార్య పుత్రులు మనములు బంధుమిత్రులు ధనవాహది వస్తు సౌద్యములు మొదలగు సర్వ సంపదలు కలిగి ఉన్నవాడైనను అతని యొక్క మనస్సు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచో అతని యొక్క జన్మము కేవలము వ్యర్థము. షడంగా
சொல்லுமா. షడంగాదివేదో ముఖే శాస్త్ర విద్య కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. వ్యాకరణము, జ్యోతిష్యము, ఛందస్సు, నిరుక్తము, కల్పము, శిక్ష అను 6 వేదాంగములను ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధర్ణ వేదము 4 వేదములను వ్యాకరణము, తర్కము, వైశేషికము, పూర్వ మీమాంసము, ఉత్తర మీమాంసము, ధర్మ శాస్త్రము అను 6 శాస్త్రములు చదివిన మహాపండితుడై గద్య పద్య రచనలయందు మహాకవి అయినడు. అతని యొక్క మనస్సు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచు అతని యొక్క జన్మము కేవలము వ్యర్థము వ్యర్థము వ్యర్థము. విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్య సదాచార నిత్యేషు వృత్తిర్న చాన్య గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. స్వదేశమనందును విదేశముల యందును గొప్ప పేరు ప్రతిష్టను కలిగిన వాడైనను అతని యొక్క మనస్సు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచో అతని యొక్క జన్మము నిష్ప్రయోజనము నిష్ప్రయోజనము నిష్ప్రయోజనము. క్షమామండలే భూపాల బృందం సదా సేవైతేషు పాదారవిందం గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. భూమండల మంది రాజాది రాజులు చేయి ఎల్లప్పుడూ సేవలు పొందుతున్న వాడైనను పాద పద్మములందు గొప్ప మహానుభావుడైనను అతని యొక్క మనసు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానితో అతని యొక్క జన్మము నిష్ప్రయోజనము. నభోగేన యోగేన నభోగేన యోగేన వా రాజ్యభోగే నాకాంతముఖే శైవ విత్తేషు యుక్త గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. సమస్తములైన భాగ్యములందును యోగముల యందును కాంతాది భోగముల యందును వైరాగ్యముల గల యోగి అయినను అతని యొక్క మనసు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచో అతని యొక్క జన్మము వ్యర్థము. యశోమే గతం దీక్షు దాస ప్రతాప జగదస్తు సర్వం కరియత్ర సాదత్ గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. దాన ధర్మ యశస్సులు దిగంతముల వరకు వ్యాపించి ఉన్నవాడైనను అతని యొక్క మనస్సు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచో అతని యొక్క జన్మ కేవలము వ్యర్థము. అరణ్య నివాస స్వగేహ చ కార్య న దేహ మనోవర్తతే మే అనార్య గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. అరణ్యములను నివసించువాడైనను లేక స్వగృహమునందే నివసించుచు సమస్త కార్యములు నిర్వహించుకుంటూ సమర్థుడైనను అశాశ్వతమైన ఈ దేహమునందు భ్రాంతి వలె వర్తించువాడైనను అతని యొక్క మనస్సు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచో అతని యొక్క జన్మము నిష్ప్రయోజనము. అనర్గాణి రత్నాని యుక్తాని సంయ కమలింగితు కామినీయామినీషు గురురంగ్రిపద్మే మనశ్చేన లగ్నం తత కిం తత కిం తత కిం తత కిం. వజ్ర వైడూర్య గోమేదిక పుష్పరాగ మరకట మాణిక్య నీల ప్రవాళ ముత్యములను నవరత్నములు కలిగిన మహాఐశ్వర్య సంపన్నుడైనను అనుకూల విమల కుశల సత్కులజ సుశీల అను 5 శుభ లక్షణములు గల వారి యొక్క అనురాగము పొందుతున్న అదృష్టవంతుడైనను అతని యొక్క మనసు గురుపాద పద్మములందు లగ్నము కానిచో అతని యొక్క జన్మము నిష్ప్రయోజనము నిష్ప్రయోజనము నిష్ప్రయోజనము. గురురాష్టకన్యాః పఠేదన్యం దేహి
यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं परब्रह्म सौख्यं गुरुरुक्तमार्गे मनो यस्य लग्नम् गुरोरष्टकं चापठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च गिरिः लभेद्वाञ्छितार्थं परं ब्रह्म सौख्यं गुरुरुक्तमार्गे मनो यस्य लग्नम्। ఈ గురష్టకము నిత్యము ఏ పుణ్యాత్ములు పఠించుతూ సద్గురుమూర్తి పాద పద్మములను మనస్సునందు నిలుపుకున్నవాడి వారు చెప్పిన విధానములో ఎవరు నడుచుకొనుచుందురో వారు యతి అయినను బ్రహ్మచారి అయినను గృహస్థుడైనను లేక మహారాజుడైన ముక్తి ముక్తులు కలిగి పరబ్రహ్మను పొందగలరు. ఇది సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ గురుదేవ్ స్వామి స్వామి లఘు గురు గీతాలు 1వ అధ్యాయంలో శ్లోకం చెప్పుకొని వస్తాను, లేదా నిన్నే కంటిన్యూ చేయమంటే చేస్తాను. ఫామ్లో ఎవరు అటెండర్ కాలేదు, ఓపెన్ చేసి మాట్లాడతాను. అవ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మని సమస్త జగదాధారాయ మూర్తయే పరబ్రహ్మణి నమః. పరబ్రహ్మము బుద్ధి మొదలగు వానికి గోచరము కాకపోవటం వలన అచింత్యమును, చూచుటకు శక్యమైన నామరూపము లేకపోవటం వలన అవ్యక్తమును, సర్వ రజక్క తపో మనసు గుణము గల అతీతము గల కనుక నిర్గుణమును, ఆ పరబ్రహ్మాశ్రమ స్వరూపమును ఇట్లు నామదున్న ఆ పరబ్రహ్మము కొరకు నమస్కారము. గుహ్యాద్గుహ్యతరం సారం గురు గీతా విశేషత ప్రసాదచ్చ స్తోత్రవ్యం తత్సర్వం బ్రూహి సూతన. ఓయి సూత, గురుగీతను నీ అనుగ్రహము వినదగినది కనుక సమస్త రహస్యములలో విచ్చిన రహస్యమును శ్రేష్టమును అగు ఆ గురుగీతను మా జపుమాన్ని ఋషులు సూటిని గురించి అడిగి కైలాస శిఖరీరమ్యే భక్తి సాధన హేతవీ ప్రణమ్య పార్వతీ భక్త్యా శంకరం పర్యపుచ్చత. సూతుడు చెబుతున్నాడు, మనోహరము కైలాస పర్వతములను ఈశ్వరునికి పార్వతీ భక్తితో నమస్కరించి భక్తి సాధనలకు కారణములకు అడుగుతున్నది. ఓం నమో దేవదేవేశ పరాత్పర జగద్గురు సదాశివ మహాదేవ గురుదీక్ష ప్రయచ్చమి. పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుని కొరకు నమస్కరించి, స్వామి నాకు ఆ గురుదీక్షను ఇమ్మా అని అడిగను. శ్రీ మహాదేవు వాచ యజ్ఞదేవి పరాభక్తి యదా దేవి తథా గురు సరస్వతి కదితాశాస్త ప్రకాశాంతి మహాత్మనః. మహాదేవుడు ఇలా చెబుతున్నాడు, ఎవరికి దేవుని వందవని పరమాత్మ స్వరూపమును తెలియజేసి సద్గురువులను శ్రేష్టముకు భక్తి కలదు, అట్టి మహాత్మునికి ఈ చెప్పేది విశేషార్థముల నీవు బాగుగా తెలియదు. వానికి అసలు సత్వగుణం ఉన్నవానికి చెప్పాలంటే, ఈ రజోగుణం ఉన్న వానికి అభ్యరాదు, తమో గుణం ఉన్న వానికి అభ్యరాదు. అట్లా అడ్డు వస్తే వానికి నిష్ప్రయోజనం ఉందని గురువుడు వాక్యం. ఏ గురు శివ ప్రోక్తో గురు స్మృత వికల్పం యస్తు కుర్వీత సనరో గురు తల్పగ. ఓ పార్వతి, పరమాత్మ స్వరూపము తెలియజేసుడు సద్గురు ఈశ్వరుడు గాను ఎవరు ఈశ్వరుడు సద్గురువు గాను చెప్పబడింది. ఇందు ఈ విషయమై సంశయం గల మనుషుడు గురుపాలను పొందిన దోషం గలవాడుతున్నాడు. జపస్తపో వ్రతం తీర్థం యజ్ఞోదానం తదైవ చ గురుతత్వము విజ్ఞేయ సర్వం వ్యర్థం భవేత్ ప్రియే. ఓ పార్వతి,
జనులు గురుస్వరూపము యొక్క నిజ స్థితిని తెలుసుకొనక చేసెడు జపమును తపస్సును గంగాది పుణ్యతీర్థ సేవయులు యాగములు యోగములు మొదలైన దానములు ఇవన్నీ నిష్ప్రయోజనమైనది. బాలకృష్ణ స్వామి. యదంగ్రే కమలద్వంద్వం ద్వంద్వతాప నివారకం తారకం భవతిందోచ తీవ్రం ప్రణామ్యహం. ఏ సద్గురు యొక్క పదకమలములను ఏ దోషము మొదలగు ద్వంద్వ దుఃఖములను పోగొట్టి సంసార బంధమును ధరింపజేయమని అగుతున్నదో అట్టి సద్గురువును గురించి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని ఆ పరశువుడు గురువుగా గురువందనం చేసి చెప్పుతున్నాడు. గురు పాదోదకం పానం గురురిష్ట భోజనం గురుమూర్తి సదా ధ్యానం గురు స్తోత్రం సదా జపే. ఇక్కడ నేను సూటిగానే భావాలను చెప్తాను. దీనికి ఒక్కొక్క పదాలకి తెలుసుకొని పాదోదకం అంటే ఏమి, ఎలా తాగాలి, గురువురిష్ట భోజనం అంటే ఏమి, దాన్ని ఎలా తినాలి, బాహ్యంగా ఎలా తినాలి, అంతర్ముఖంగా ఏమి దర్శించాలని ముఖత తెలియదు. జనుడు గురువు పాదోదకము తాగవలను, గురువురిష్ట భోజనము తినవలను, ఎల్లప్పుడూ గురు స్వరూపముని ధ్యానించుతూ గురు స్తోత్రమును చెప్పించవలను. కాశీ క్షేత్ర నివాసచ్చ జాహ్నవీ చరణోదకం గురు విశ్వేశ్వర సాక్షాత్ సాధకం బ్రహ్మ నిశ్చితం. ఓ పార్వతి, గురు విశ్వేశ్వరుడుగా ఆ గురు నివాస స్థలమే కాశీ క్షేత్రముగా, ఆ గురు పాదోదకమే గంగగా, ఆ గురువు చే ఉపదేశింపబడిన నిశ్చయమైన పరపరమైన జ్ఞానమే తారకోపదేశము అవుతున్నది. ఉకారంచాంతకారోజి ఉకారే తేజ ఉచ్యతే అజ్ఞాన గ్రాసకం బ్రహ్మ గురుదేవన సంశయ. కారమే గాఢ చీకటి గాను, గురు అయిన రెండక్షరము, మొదటి అక్షరము ఉకారం, ఉకారమే గాఢ చీకటి గాను, రుకారమే ఆ చీకటి హరించని తేజస్సును చెప్పబడుతున్నది. కనుక అజ్ఞానాంధకారం నశింపజేసుడు పరబ్రహ్మ గురువే అడుగుతున్నాడు. దీనికి సంశయం వద్దు. గుకారంచాంధక గుకారంచ గుణాతీతో రూపాతీత గుణరూప విహీనత్వా గురునిత్య విధీయతే. సత్వాది గుణమును నతికించినది గుకారం, కరచరణాది అకృతి లేనిది రుకారం. ఇప్పుడు గుణరూపము లేకపోవటం వలన గురువు అని చెప్పుతున్నది. నాకు ఇది వేరే చెప్పించారు, పోస్టర్ చేసేది, దాన్ని చూసుకొని చదవాలని నేను కొన్ని. మాయాది గుణబాధక రుకారోస్తి పరబ్రహ్మ మాయా భ్రాంతి విమోచకం. గురు అను రెండు పదమునందుని మొదటి వర్ణం మాయా మొదలు గుణము ప్రకాశింపజేస్తున్నది. రెండవ వర్ణము గురుకారము ఆ మాయ యొక్క ప్రాత్యాది గుణములను నశింపజేసిన పరబ్రహ్మమై ఉన్నది. ఇట్లు గురు పదము మాయగాను పరబ్రహ్మముగాను ఉన్నదని చెప్పబడింది. దృశం ధ్రువం తేషాంత సర్వేషం నాస్తిత్వం గురుపదం గురు ఆరాధనా కార్యం స్వజీవిత్వం నివేదయేత్. అందరికి గురువు కంటే పరమాత్మ స్వరూపము అన్యము లేదు. నిశ్చయముగా గురువును పూజించవచ్చు. తన బ్రతుకునంటే గురువును పూజించవలను. ఆసనం శయనం పత్రం వాహనం భూషణాదికం సాధకేన ప్రదాతవ్యం గురు సంతోషకారం. బ్రహ్మ విద్యను సాధించవలనని కోరిక గలవాని చేత గురువులకు సంతోషమును కలుగజేయు ఆసనమును, పలకయును, వాహనమును, నగలు మొదలగు వానికి కొరకు ఇయ్యవలెను. కర్మణ మనసా వాచా సర్వభారాది గురు దీర్ఘదండం నమస్కృత్య గురు సన్నిధౌ. యా గురు
ఒకటి వినపాలే. తెలుగు గురు సమీపమునందు లజ్జ లేని వాడి శాస్త్ర త్రికరణ శుద్ధిగా గురువు. హలో హలో మడసంగ్ వినపడలేదు అంటాడా? మడసంగ్ వినపడలేదు. మడసంగ్ దగ్గర పెట్టుకో, ఏం దగ్గర సమయం? పెట్టుకో. బాగా వినపడలేదు అంటే అంతే. సరే. దగ్గర పెట్టుకో. విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురురేవా పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపుండును అద్వితీయ పరబ్రహ్మ స్వరూపుండును అగు ఆ సద్గురు కొరకు నమస్కారము. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఏ పరబ్రహ్మముచే సమస్త ప్రపంచము పరిపూర్ణమై మండల రూపముగా వ్యాపించబడినది అట్టి పరబ్రహ్మ స్థానము ఏ గురువు చేత చూపింపబడినది అట్టి సద్గురు కొరకు నమస్కారము. నిర్గుణం నిర్మలం శాంతం జంగమం స్థిరమేవ చ వ్యాప్తం ఏన జగత్ సర్వం తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఏ పరబ్రహ్మము సమస్త జగత్తును వ్యాపించి నిర్గుణమును నిర్మలమును శాంతమును జంగమ స్థావరాత్మైన విన్నదో అట్టి పరబ్రహ్మ స్వరూపముకు సద్గురు కొరకు నమస్కారము. అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మధర్మ విదాయిని జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. పరబ్రహ్మ జ్ఞానాగ్ని యొక్క సామర్థ్యము చేత ఆశ్రితులకు భక్తుల యొక్క అనేక జన్మల యందు పొందబడిన పుణ్య పాప కర్మము యొక్క స్వభావమును భస్వము చేయుచున్నట్టి శ్రీ సద్గురు కొరకు నమస్కారము. నగురోరధికం తత్వం నగురోరధికం తపః తత్వజ్ఞానాత్ పరం నాస్తి తస్మై శ్రీ గురువే నమః. గురువు కంటే అధికముకు తపస్సును, గురువు కంటే అధికముకు పరమాత్మ స్వరూపమును, పరతత్వ జ్ఞానము కంటే అన్యమైనది ఏది లేదు. అట్టి పరబ్రహ్మ స్వరూపముకు సద్గురు కొరకు నమస్కారము. మన్నాథ శ్రీ జగన్నాథో మద్గురు శ్రీ జగద్గురు స్వాత్మైవ సర్వభూతాత్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నా ప్రభువే లోక ప్రభు, నా గురుడే లోకగురు, నా ఆత్మవే సకల సమస్త భూతముల యొక్క ఆత్మస్వరూపం. అట్టి సద్గురు కొరకు నమస్కారము. గురు మధ్యే స్థితం విశ్వం విశ్వమధ్యే స్థితో గురు గురువిశ్వం సమస్తత్వం తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఈ ప్రపంచమంతయు సద్గురు నందున్నది. సద్గురు ప్రపంచమంతటా ఉన్న ప్రపంచమంతయు సద్గురువే. అట్టి సద్గురు రూపుడైన ఆ సద్గురుమూర్తి కొరకు నమస్కారము. సప్తసాగర పర్యంతం తీర్థప్రాణ ఫలం చయేత్ గురు పాదోద బిందుచ్చ సహస్రాంతేన తత్ఫలం. సప్త సముద్రముల వరకు సమస్త పుణ్యోదకముల యందు స్థానము చేయుట వలన కలిగేడు పుణ్యమేదియో అది ఆ గురుపాదోదకము యొక్క బిందువు 1000 భాగముతో సమానంగా ఉన్నదని తెలియము పార్వతి. ఇవే దృష్టేసి గురుస్వాత్రో గురోరుష్టేన గచ్చన లబ్ధ్వా కుల గురుం సమ్యక్ గురుమేవా సమాశ్రయే. ఓ పార్వతి, ఈశ్వరుడు ఆగ్రహిస్తుండగా గురువే రక్షించేవాడు. గురువు ఆగ్రహించినచో ఎవ్వరును రక్షించేవారు లేరు. కనుక శ్రేష్టమైన పరమ పూజ్యుడైన పరమ పురుషుడైన ఆ సద్గురువును పొంది బాగుగా ఆశ్రయించవలను పార్వతి. ఇది శ్రీ రఘుగురు గీతాయం శ్రీ గురు ప్రభావ వర్ణమున్నామ ప్రథమో అధ్యాయ. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణము. 2వ అధ్యాయం చెప్పమంటే చెప్తాను స్వామి. గురువులే స్వామి టైం ఉంటే చెప్పు స్వామి. టైం ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉందిమా. అయిపోతే చెప్పు.
అయిపోయలేదమ్మా. ఇప్పుడు ఇందులో 5 శ్లోకాలు ఏమి ఉన్నాయి? అయిపోకపోతే ఇంకా మళ్ళీ పాడుతుంది. మంగళారతి చెప్పు. ఇంట్రెస్ట్ ఎంతవరకు అవుతుంది? 5 నిమిషాలు చెప్తే చెప్తాను. ధ్యానం శృణు మహాదేవి సర్వానంద ప్రదాయకం సర్వసౌఖ్యం కరం చైవ భక్తి ముక్తి ప్రదాయక. ఓ పార్వతి, నీకు సమస్తానందమును సగుణదీను, సమస్త సౌఖ్యములు జేయునట్టిదును, భక్తి ముక్తులను ఇచ్చినది నగు శ్రీ గురు ధ్యానములు చెప్పుతున్నాను విను. శ్రీమత్పరం బ్రహ్మం గురుం స్మరామి, శ్రీమత్పరం బ్రహ్మం గురుం వదామి, శ్రీమత్పరం బ్రహ్మం గురుం వదామి, శ్రీమత్పరం బ్రహ్మం గురుం నమామి. పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైన గురువును స్మరించుతున్నాను, వారిని సేవించుతున్నాను, వారి గురించి చెప్పుతున్నాను, మరియు అతనికే నా నమస్కారం అర్పిస్తున్నాను. బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమశాది లక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వదీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురం తం నమామి. ఓ పార్వతి, బ్రహ్మానంద స్వరూపుడును, పరమ సుఖమునిచ్చువాడును, కేవల పరబ్రహ్మ స్వరూపుడును, జ్ఞాన స్వరూపుడును, సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వములు లేనివాడును, ఆకాశ సమానుడును, తత్వ సమాధి తత్వమశాది మహావాక్యములకు లక్షార్థములకు స్వరూపుడును, అద్వితీయుండును, శాశ్వతుండును, బుద్ధికి సాక్షి మాత్రుండును, విమలుండును, చలను వర్జితుండును, తలంపులకు లోబడక అతిక్రమించిన వాడును, షడ్భావములకు అతీతుండును, త్రిగుణ రహితుండును అగు ఆ సద్గురుమూర్తిని గురించి నమస్కరించుతున్నాను. యస్మిన్ సృష్టి స్థితి ధ్వంసం విగ్రహానుగ్రహాత్మకం కృత్యం పంచవిధం శస్వ భాసతేకం గురుముందతి. సృష్టి స్థితి సంహారములు విగ్రహానుగాత్ములైన 5 విధములైన వ్యాపారములు ఏ గురువునందు ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశించును. అట్టి సద్గురును గూర్చి సేవించి ప్రార్థించి గురుబోధను పొందవలను పార్వతి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళారతి చెప్పండమ్మా. గురునకు మంగళమనరమ్మ సద్గురుమూర్తిని గొనరమ్మ. కరుణలారయితనికి భక్తితో మరయచమ్రాకిన మోక్షము జే గురు. గురునకు మంగళమనరమ్మ సద్గురుమూర్తిని గొనరమ్మ. శరపురుషుండనరాదమ్మ అక్షర పురుషుండనగదమ్మ. శరపురుషాక్షర పురుషల కావలే పురుషోత్తముడన బరిగిన మాయే. గురునకు మంగళమనరమ్మ సద్గురుమూర్తిని గొనరమ్మ. క్షేత్రజ్ఞుండనారాదమ్మ ఏ క్షేత్రమంతుడనగాదమ్మ. క్షేత్రజ్ఞానిత క్షేత్రంబునే మాత్రము తగులక పాత్రుడైన ఈ గురునకు మంగళమనరమ్మ. స్మరణ రూపుడనరాదమ్మ విస్మరణ రూపుడనగాదమ్మ. స్మరణ లేక విస్మరణుగాక తస్మరణ విస్మరణలెరుకనని. గురునకు మంగళమనరమ్మ సద్గురుమూర్తిని గొనరమ్మ. దేహి అనుట కనరాదమ్మ ఈ దేహమంతుడనగాదమ్మ. అహంభావున కాంటు సంటులక దేహి దేహములు తెరువుని. గురునకు మంగళమనరమ్మ సద్గురుమూర్తిని గొనరమ్మ. పిండ రూపుడనరాదమ్మ బ్రహ్మాండ రూపుడనగాదమ్మ.
పిండాండ బ్రహ్మాండ మాండముల నిండియుండి రెండు కాని గురునకు మంగళ మనరమ్మ గురుమూర్తిని గొనరారమ్మ జ్ఞాని ఎనుట కనరాదమ్మ అజ్ఞాని ఎనుట కదిలేదమ్మ జ్ఞానములోన నొక్కటియు తానుగాక శూన్యాని మంగళ మనరమ్మ గురుమూర్తిని గొనరారమ్మ యోగి ఎనుట కనరాదమ్మ బరి యోగి ఎనుట కనగాదమ్మ యోగి భోగి ఉద్యోగములంటని భగవతాన్మయ భవ భవ పురుషుండని గురునకు మంగళ మనరమ్మ గురుమూర్తిని గొనరారమ్మ మేలు కీడలది రాదమ్మా ఈ మేలు కీడలది రాదమ్మా కాలకూటమున కన్న మెక్కిలకు జాల మాంబవిత క్షణముల బాపిన గురునకు మంగళ మనరమ్మ సద్గురుమూర్తిని గొనరారమ్మ మంగళం శ్రీ గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం సద్గురుమూర్తులకు మంగళం సద్గురు చరణం భవభయహరణం సద్గురు చరణం జై సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కి జై జై గురుదేవ్ అందరికీ స్వామి అందరికి జై గురన్న. నమస్తే అందరికీ అమ్మా. జై గురమ్మ జై 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 గురు స్వామి. స్వాములు ఏమి ఆన్సర్ చేయలేదు. జై గురు స్వామి. ఏమ్మా నమస్కారం గురుదేవా. ఏం చెప్తున్నా ఇయ్యాలకి ఎక్కడ పోయింటివి మరి వాళ్ళంతా తొందర పడతా ఉంటే చూసుకుంటున్నావా నువ్వు? ఏదో ఒకటి అలవాటు అవుతారంట మాత్రం చెప్తాండేది మంచిదే కదమ్మా. అవునులే గాని వాళ్ళిద్దరు రాలేదు, దానికి దిక్కుదెళ్ళే వాళ్ళకి పాపం. అలవాటు అవుతా అంటే బాగానే ఉంటుంది కదా, సమయం ఉండరు, ఆ పొద్దు కార్యం నెరవేర్చే సత్తా రావాలి కదా. అంతేలే గాని ఏమన్నా వర్షం వచ్చింది అయిపోద్ది అక్కడ. రాత్రి పడినమ్మ రకంగా పడాలి, పెద్దవాళ్ళు కాదు. బాగుంది చెక్క అంత